الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الشهيد والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، سنر شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، سنر شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحمد الرحمن السقاف، سنر شيخنا ومربي أرواحنا يحجد الدين بالخير والخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن حسين السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأعضاء، وتعم الآل جمعا، ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم على جمعا، ما بدا نور الكواكب. أتبلى السعد علينا والهنا من كل جانب، فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء، وتعم على جمعا، ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب، مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير
الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حمانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم
khairil khalqi kullihim. Siapapun tertipu oleh dunia dan nafsu, tak beriman berilmu, lacurlah sudah tentu, akhir matinya sesat, dosanya sangat berat. Allah dan malaikat sangat murka melaknat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ruhnya waktu dicabut sebagai benang kusut, susah payah merengut, di rumahnya sal takut, pintu siksa terbuka, tempat orang durhaka, sombong bersuka-suka, lepas nafsu merdeka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Malaikat penyiksa siap untuk menyiksa, dengan gagah perkasa, tiap detik dan masa, pun neraka jahanam berkobar siang malam, menunggu dan mengancam siksaan sangat kejam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berkata malaikat, engkau ahli maksiat, tak ibadat tak taat, engkau lupa akhirat, aku diutus Tuhan untuk beri siksaan pada orang melawan bantah perintah Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
Islam agama murni, tidak engkau hormati. Lama hidup di dunia, sehat afiat jaya, mewah bersukaria, asyik berfoya-foya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bismillahirrahmanirrahim. الدرس الثاني الطهارة. الطهارة هي إزالة النجاسات والوضوء والغسل والتيمم. شروط الطهارة. شروط الطهارة ثلاثة: الإسلام والتمييز والماء الطاهر المطهر. أقسام الماء: ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر ومطهر. طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ومتنجس. الماء الطاهر المطهر هو الماء المطلق، وهو الذي ليس بمستعمل ولا متنجس ولا متغير بمخالط طاهر. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله: وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني في الطهارة. Pelajaran yang kedua tentang toharah. Toharah artinya bersuci, jangan lupa ya. Toharah artinya bersuci. Nah sekarang pada hukum Islam itu ada yang disebut dengan toharah yang artinya bersuci. Pada rangkaian toharah itu apa saja yang masuknya itu? At-toharatu hiya, toharah adalah yang pertama izalatun najasati.
menghilangkan najis-najis. Nanti bagiannya ada najis mukhaffafah, ada najis mughallazah, ada najis mutawassithah. Ente kena tai, maka tainya disebut dengan najis. Bedakan tuh ya. Ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Bedakan ya. Ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Najis materinya itu. Tai itu najis. Air kencing itu najis tuh. Nah, tangan ente yang kena tai disebut dengan maka najis tuh. Tangannya asalnya suci, kena tai itu, ya. Kemudian tangan yang kena tai disebut dengan mutanajis tuh. Ngerti begitu ya? Jadi ada kalimat najis, ada kalimat mutanajis. Najis itu materinya, kemudian mutanajis sesuatu yang tadinya suci bersih kena najis, maka disebut dengan mutanajis tuh. Air kencing itu adalah najis tuh. Ente punya sarung, sarungnya kena air kencing, maka itu sarung disebut dengan mutanajis tuh. Nah, menghilangkan najis masuk pada bagian toharoh tuh. Masuk pada bagian toharoh, membersihkan atau kita bilang bersuci. Masuk pada rangkaian bersuci, membersihkan atau menghilangkan najis masuk pada kalimat toharoh atau disebut dengan bersuci. Kena tai anjing, kena tai babi, kena tai kencing, kambing, tangan perawan kan najis enggak? Halus kan gitu. Halo. Yang mutan najis tuh kita ya. Kan perawan enak sama laki-laki yang apa? Sok ganteng gitu. Najis loh. Iya buat najis. Jadi ada kalimat najis, ada kalimat najis tuh. Jadi kalau najis materinya, materi najisnya disebut dengan najis, kencing, tai. Kemudian apa lagi tuh? Darah, nanah, itu najis. Sesuatu yang asalnya suci atau bersih, kemudian kena daripada najis, maka disebut dengan najis tuh. Nah, menghilangkan najis atau membersihkan najis masuk pada bagian toharoh nih, bersuci itu. Nah, tangan ente kena tai itu. Nah, tangan yang kena tai mesti diapain tuh? Nah, bersihin, hilangin tuh najis. Nah, menghilangkan najis masuk pada bagian toharoh, bersuci. Las yang ngerti ya. Yang kedua wal wudu. Yang kedua berwudu. Ente pengen sembahyang, kan wajib apa itu? Wajib berwudu. Ente pengen baca Quran, maka wajib berwudu tuh. Nah, berwudu ini masuk pada rangkaian apa itu? Toharoh tuh. Ingetin, tadi pertama yang masuk dalam rangkaian toharoh adalah menghilangkan najis. Yang kedua adalah berwudu, masuk pada bagian toharoh. Yang ketiga wal ghuslu, mandi hadas tuh. Ente mimpi basah tuh, kemudian sampai keluar air apa? Air mani. Masa air cuka? Air cuka sih nggak ada wajib mandi. Air mani, ente mimpi basah, kemudian sampai keluar air mani, maka itu mewajibkan apa itu? Mewajibkan mandi hadas tuh. Kalau yang udah kawin, bisa nggak tuh? Bisa nggak dia sampai mimpi basah? Bisa nggak? Bisa, karena bini pelit nggak kasih-kasih. Gara-gara lakinya bini ngambek kan sebulan nggak dikasih tuh. Bisa mimpi basah yang laki sama, yang kawin bisa, yang nggak kawin juga apalagi yang nggak kawin. Jadi bisa. Jadi orang yang udah nikah bukan nggak bisa mimpi basah, tetap bisa apa? Kecuali Bang Abed nggak bisa. Berdua memangmu nggak bisa mimpi basah. Karena berdua mimpi basah. Jadi yang udah kawin tetap apa? Bisa basah. Perempuan bisa nggak basah? Bisa perempuan. Dia ngeliat ente yang ganteng-ganteng deh. Tuh kata perempuan anu cakep-cakep juga. Gak tau pakai lipstick semua. Itu perempuan sedang hayal sampai rumahnya, sampai tidur ngebayangin muka Bang Nur. Kacau juga. Kacau juga. Udah kacau tuh. Kalau di perawan ngebayangin muka saya Bang Nur kacau tuh. Udah kurang akal tuh perawan.
Bisa ada yang begitu perawan sampai rumah terlihat gila bang lihatnya sampai tidur sampai banyak doa tuh ingat bang ada rasa kalau gitu kurang akal tuh sampai tidur akhirnya pas itu mimpi siapa? Bangun pas bangun basah. Nah itu perawan wajib apa itu? Nah, wajib mandi hadas. Perawan yang begitu akalnya kurang. Ini kan contoh boleh sampai aja. Kamu termasuk orang yang hebat dia, paling tua, paling gencar ngajinya. Ente yang muda kalau yang ngajinya gencar, kurang-kurang gencar malu memang. Kamu umurnya udah hampir 75 tahun. Nah, saya gitu ya. Jadi mandi hadas itu masuk rangkaian apa itu? Nah, toharoh. Tadi adalah pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas. Yang keempat tayammum tuh. Wat tayammumu, tayammum masuk pada rangkaian toharoh. 4 doang tuh. Yang masuk pada rangkaian toharoh hanya berapa tuh? 4. Yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi hadas, yang keempat tayammum. Jelas ya, ngerti ya? Ini kayak begini manfaat kita nanti kapan? Setelah kita berpulang ke rahmatullah kita tahu, iya ini hukum agama. Kan seseorang siapapun dia sampai mencapai tingkat kasih Allah waliullah, belajar dari dasar ini. Nggak langsung jadi apa? Kekasih Allah waliullah itu orang gila. Misalnya ada orang yang langsung jadi apa? Waliullah. Kan di sini ada orang tanjakan tuh. Saya Syekh Abdul Qadir Jilani, gila. RT melu enak. RT melu enak Syekh Abdul Qadir Jilani lagi itu. Begitu tuh. Makanya jadi nggak boleh begitu. Kita kalau pengen baca-bacaan, baca Quran aja udah. Qurannya kita bisa, atau baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, baca selawat, kayak begitu-gitu aja. Jangan macam-macam, jangan baca macam-macam yang pada akhirnya khawatir tadi gitu koslet tuh. Apa koslet tuh? Saya Syekh Abdul Qadir Jilani, gila. Jelek begitu Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir. Bukan Syekh Abdul Qadir, tapi yang lagi viral tuh. Hah? Bukan yang pakai jalan kaki sampai. Ayo. Ada bukan udah mengenal. Ada bukan itu. Ada siapa Abdul Qadir. Orang koslet tuh aki sama. Ini kaget terus sono pas dia bilang, nanti kenalan ya kenal. Ini Syekh Abdul Qadir. Gila Syekh Abdul Qadir. Ustaz orang nih. Gitu, itu jangan begitu ya. Itu yang udah ngerti belajar ginian aja udah. Belajar alif bata, juz amma, belajar Quran kayak begitu. Belajar cara ilmu sholat, wudu, tentang mandi hadas. Udah selebihnya kita pengen baca-bacaan, baca Quran, baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, baca selawat, banyakin udah tuh. Yang tadi kita baca Maulaya sholli wa sallim, banyakin tuh kayak begitu. Jangan macam-macam gitu kita jangan pengen terbang. Nanti nggak bisa turun. Pengen bisa hilang nggak bisa balik. Kalau hilang dari kelompok, bukan hilang di kelompok. Jangan gitu-gituan deh, kita begini aja udah. Alif bata kan jelas, juz amma jelas, Quran jelas, dan begitu aja deh. Jangan pengen bisa terbang, jangan bisa jalan di air ya. Yang jalan di air tuh getek. Ada orang. Nah segitu ya. Jadi tadi tohara itu ada 4 tuh. Pertama tadi apa? Menghilangkan najis. Yang kedua wudu. Yang ketiga mandi hadas. Yang keempat yang untuk ingetin tuh. Jadi kalau ente kena tai, maka wajib untuk dihilangkan tainya, bersihin. Nah itu masuk dalam rangkaian apa tuh? Tohara tuh. Ente batal wudu nih. Ente pengen sembahyang kan mesti apa? Wudu
wudhu lagi. Nah, wudhu itu disebut dengan toharoh. Ente hubungan badan dengan bini ente, kemudian ente wajib mandi, itulah disebut dengan toharoh tuh. Jelas ya, gitu ya. Nah, sekarang syurutut toharati salasatun. Syarat-syarat tohara itu ada 3. Yang pertama al-islamu, mesti Islam, nggak boleh orang kafir, nggak bisa, mesti muslim atau muslimah. Yang melakukan 4 hal tadi mesti apa? Muslim atau muslimah. Orang kafir nggak bisa, di luar Islam nggak bisa, harus yang melakukannya muslim atau muslimah. Misalnya ada orang kafir kencing kemudian dia bersihin tuh, dia punya apanya tuh, dia punya kotorannya tuh, air kencingnya keluar tuh, dibersihin sama dia. Tuh sama dia gak ada kewajiban, karena dia tidak masuk dalam apa? Syarat toharoh. Kalau kita muslimah wajib nggak? Wajib tuh, ingetin tuh. Jadi yang merupakan syarat toharoh yang pertama, dia harus apa? Harus Islam tuh, harus Islam. Islam, orang kafir tidak ada kewajiban. Yang kedua, wat tamyizu, harus tamyiz. Tamyiz itu anak kecil yang usianya sudah mencapai 7 tahun. Yang paling gampang tuh, kalau ada anak kecil yang usia sudah 7 tahun, maka disebut dengan tamyiz. Sifatnya mumayyiz, anak kecilnya, tuh ingetin tuh, bedain. Ada kalimat tamyiz, ada kalimat mumayyiz. Tamyiz sifat anak kecil yang tadi usia sudah mencapai 7 tahun. Bagaimana ciri yang paling gampang? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, itu ingetin. Itulah yang disebut dengan anak yang sudah mencapai usia tamyiz. Tadi ingetin, sifatnya disebut dengan tamyiz. Tadi usia sudah mencapai 7 tahun. Kemudian ciri yang paling gampang tadi bagaimana tuh? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa. Kemudian anak kecilnya disebut dengan mumayyiz tuh, bedain. Ada kalimat tamyiz, ada kalimat mumayyiz tuh. Oh iya benar tuh. Oh iya, tamyiz sifatnya, kalau mumayyiz anak kecilnya tuh. Ingetin, usianya adalah 7 tahun tuh, bukan 70 tahun, bukan 7 tahun, ingetin tuh. Usia ini anak sudah mencapai 7 tahun, maka disebut dengan sifatnya disebut dengan tamyiz, anaknya disebut dengan mumayyiz. Kemudian yang ketiga, wal ma'ut tahirul mutahhiru. Syarat taharah harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Tadi ente cebok, ngertiin ya, perempuan cebok dari depan ke belakang ya, jangan dari belakang ke depan ya perempuan cebok ya. Jadi perempuan kalau pengen cebok dari depan ke mana? Ke belakang. Jangan dari jangan dari anus ke kemaluan nanti, jangan. Itu jadi kuman nanti, masuk kuman nanti. Jadi caranya dari mana? Depan sampai ke belakang. Bisa paham praktek, tahu prakteknya deh. Tahu prakteknya gitu, dari depan ke belakang. Jadi caranya gimana tuh? Dari depan ke mana? Ke belakang tuh. Yang laki ingetin, yang laki. Cara toharohnya itu pada waktu dia buang air kecil tuh. Yang belum disunat itu mesti dibuka tuh, karena dalamnya ada apa tuh? Air kencing kulumnya tuh. Yang udah disunat itu disiram tuh. Udah selesai ngedehem, gitu ya. Itu bukan lagi tuh cewek tuh, bukan. Lagi istibro tuh. Tuh. Kalau bisa jalan sedikit tuh. Kamar mandi sempit, jalannya 3 langkah, 2 langkah jalan tuh, jangan sampai ke dapur jalan. Main kenapa? Itu lo kan dulu. Tahu ya. Aku deket deh. Jadi kalau yang pertama tadi ngedehem, begitu. Yang kedua tadi apa tuh? Jalan sekalipun berapa tuh? Langkah doang. Tujuannya apa? Biar air kencingnya itu apa? Keluar semua. Jangan sampai ada yang apa tuh? Nah, sisa tuh. Maka itu yang laki tuh upayakan jangan sebentar tuh kencingnya. Istibrak dulu. Kemudian diurut, kepala dakarnya tuh. Zakat diurut dari belakang tuh sampai kepala dakar diurut tuh 3 kali. Jangan berkali-kali. Itu namanya onani. Gak boleh, haram ya. Gak boleh ya, onani gak boleh ya. Onani, masturbasi yang laki gak boleh. Bahasa kita kan apa? Coli gak boleh, coli itu gak boleh, haram hukumnya itu. Coli. Coli.
Ada orang cadel gitu. Menjawab. Dia nggak bisa ngomong I'm sorry. Ada orang nggak tahu. Kalau dia ngomong gitu, I'm sorry kok cadel. Terus weak. Jadi laki nggak boleh coli haram tuh, nggak boleh coli, nggak boleh masturbasi, nggak boleh onani haram, nggak boleh, tidak diperbolehkan. Nah begitu ya. Jadi harus menggunakan apa tuh? Air yang apa? Yang suci, mensucikan. Syarat tohara yang pertama tadi apa? Islam. Yang kedua tamyiz sifatnya. Anak kecilnya disebut dengan tamyiz. Yang ketiga harus menggunakan air yang suci. Jadi nggak boleh menggunakan air mustakmal. Terterang insya Allah. Nggak boleh menggunakan air yang mutanajis. Ingatin tuh. Ente cebok atau anti yang perempuan cebok wajib menggunakan air yang apa? Suci, mensucikan. Nggak boleh mustakmal. Misalnya ini air kena tetesan air wudu, misalnya tuh, atau kena cipratan dari air mandi hadas, maka itu air kan hukumnya bagaimana tuh? Jadi mustakmal. Nah kita udah tahu nggak boleh pas kita kencing cebok menggunakan itu air. Kenapa demikian? Itu air hukumnya sudah menjadi apa? Mustakmal tuh. Karena syarat toharoh wajib menggunakan air yang apa? Suci, mensucikan. Nggak bisa tuh mandi hadas, wajib menggunakan air yang suci. Nah, boleh mustakmal. Makanya paling aman ente wudu atau anti wudu langsung dari keran atau langsung dari shower pada santu langsung. Kenapa demikian? Air yang di bak mandi, air yang di ember khawatir ini sudah menjadi apa? Mustakmal. Ingatin tuh. Kecuali airnya lebih dari 20 liter, insya Allah keterangin tuh. Jelas gitu ya. Jadi syarat toharoh wajib menggunakan air yang apa? Suci, mensucikan. Tidak diperbolehkan menggunakan air yang di luar air yang suci, mensucikan. Nah sekarang aqsamul ma'i, bagian-bagian air. Yanqasimul ma'u ila thalathati aqsamin. Air terbagi 3 bagian. Nah, air terbagi kepada 3 bagian. Nah, ingetin tuh. Air pada hukum agama terbagi kepada 3 bagian. Tahirin, mutahirin. Yang pertama disebut dengan air suci, mensucikan. Ingetin. Yang pertama disebut dengan air suci, mensucikan. Suci pada zat airnya, mensucikan yang lainnya. Itu ingetin. Jadi yang pertama disebut dengan air suci, mensucikan. Pengertiannya bagaimana? Suci pada zat itu air, kemudian dapat mensucikan yang lainnya. Itu air pakai cebok boleh nggak? Boleh. Boleh karena airnya apa? Mensucikan. Suci, mensucikan. Boleh nggak pakai mandi hadas? Boleh. Kenapa demikian? Airnya air yang suci, mensucikan. Boleh nggak pakai wudhu? Boleh. Kenapa demikian? Karena ini air yang apa? Yang suci, mensucikan tuh. Jadi itu yang pertama. Yang pertama, air adalah air yang suci, mensucikan. Yang kedua, tahirin ghairi mutahirin. Yang kedua, suci tidak mensucikan. Jelas ya? Jadi pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Ini nggak boleh dipakai nih. Air yang kedua nggak boleh dipakai buat cebok, nggak boleh dipakai buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi hadas, nggak boleh. Yang boleh dipakai hanya air bagian yang pertama tadi, yaitu air yang apa tadi? Suci, mensucikan. Yang kedua nggak boleh. Suci tapi tidak apa? Mensucikan. Yang ketiga, uang mutanajjisin. Air yang terkena najis. Ingetin yang tadi itu. Ada kalimat najis, ada kalimat mutanajjis. Nah, airnya kena air kencing, maka itu air disebut dengan mutanajjis. Air kencing yang disebut dengan najis. Nah, air yang kena air kencing disebut dengan mutanajjis. Jelas ngerti ya? Jadi hanya yang diperbolehkan hanya pada bagian yang pertama saja, yaitu air yang apa tadi? Suci, mensucikan. Yang kedua boleh nggak? Nah, boleh karena air yang suci tapi apa? Tidak mensucikan. Yang tiga boleh nggak? Kenapa demikian? Air apa tuh? Mutanajjis. Jadi ingetin, yang boleh dipakai untuk bersuci tadi bersuci buat cebok,
buat wudu, buat mandi hadas, buat menghilangkan najis. Ini hanya air yang suci, mensucikan. Terus ngerti ya? Kemudian sekarang air suci mensucikan itu apa? Al-ma'ut tahirul mutahhiru. Air yang suci mensucikan. Ingatin, suci pada zatnya, zat airnya suci. Kemudian mensucikan yang lainnya. Dia bisa dipakai buat apa tadi? Cebok, bisa dipakai buat menghilangkan najis, bisa dipakai buat berwudu, bisa dipakai buat mandi hadas. Itulah yang dimaksud kalimat tadi apa? Mensucikan. Ingatin tuh, ada kalimat suci, ada kalimat mensucikan. Ingatin, begitu ya. Suci artinya suci zat itu air. Mensucikan, air ini dapat mensucikan yang lainnya. Bagaimana pengertiannya? Bisa pakai buat cebok, bisa pakai buat menghilangkan najis, bisa dipakai buat wudu, bisa dipakai buat mandi hadas. Al-ma'ut tahirul mutahhiru wal ma'ul mutlaku. Air yang suci mensucikan adalah air mutlak. Ingatin, air suci mensucikan sama dengan air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci. Ingatin ya. Jadi air suci mensucikan sama dengan air mutlak. Air mutlak sama dengan air suci. Ingatin ya. Jadi kalau ada yang bilang air mutlak berarti sama dengan air. Kalau ada yang bilang air suci mensucikan berarti sama dengan air mutlak. Ini juga sama. Air suci mensucikan adalah air mutlak. Air mutlak adalah air suci. Nah sekarang apa itu air yang mutlak atau air yang suci mensucikan? Wa huwal ladzi laisa bimusta'malin. Air yang bukan air mustakmal. Ingatin, mustakmal. Yang pertama syaratnya airnya air yang sedikit. Mustakmal tuh, airnya air yang sedikit. Yang kedua dipergunakan untuk toharoh yang sifatnya wajib. Ingatin, dua ini. Perhatikan dua nih. Yang pertama airnya air yang apa? Yang sedikit. Artinya bagaimana? Air ini air yang kurang dari 2 kula. Berapa ukuran 2 kula? 216 liter. Atau bak mandi yang 4 persegi adalah panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60. Nah, jadi kalau volume airnya mencapai 216 liter, dipastikan ini air mencapai berapa? 2 kula. Ingat itu tadi. Air yang mustakmal, syarat yang pertama airnya air yang sedikit. Pengertiannya bagaimana? Airnya ini air yang tidak mencapai 2 kula. Yang kedua, dipergunakan untuk toharoh yang sifatnya apa tadi? Wajib. Contoh, toharoh yang sifatnya wajib. Pada wudu, bagian-bagian yang wajib ada berapa yang wajib basuh? 4. Yang pertama, wajah. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kepala atau rambut. Yang keempat, kaki. Nah, ini semua adalah bagian yang wajib. Nah, pada bagian yang wajib masing-masing ada basuhan yang wajib, ada sapuan yang wajib, ada basuhan yang sunnah, ada sapuan yang apa? Nah, contoh wajah. Basuhan yang wajib keberapa? Pertama. Wajah, basuhan yang wajib adalah yang keberapa? Yang pertama. Berarti yang kedua, yang ketiga hukumnya apa? Sunnah. Yang kedua, ketiga. Nah, tadi air itu bisa dihukumkan sebagai air mustakmal. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, airnya air yang apa tadi? Yang sedikit. Airnya kurang mencapai 2 kula. Kemudian yang kedua, toharohnya sifatnya apa? Nah, kita wudu nih. Kita punya air di bak mandi, di ember hanya mencapai 160 liter. Nah, berarti ini air apa ini? Ulang lagi. Kita punya air di bak mandi, di ember hanya mencapai 160 liter. Berarti pastikan air ini air apa? Sedikit. Kita wudu ngebasuh wajah. Pada basuhan yang pertama, maka toharohnya sifatnya apa itu? Nah, ingatin. Tadi airnya air yang hanya mencapai 160 liter. Berarti dipastikan ini air apa? Sedikit. Tadi kita ngebasuh wajah, basuh wajahnya bagian yang berapa? Yang pertama. Maka berarti apa hukumnya? Wajib. Nah, toharohnya sifatnya wajib. Pas kita basuh wajah, basuhan yang pertama, nyiprat tuh, netes tetesannya
ke bak mandi yang tadi airnya hanya mencapai 100 liter. Nah, pas netes, maka hukum itu air dari air yang suci mensucikan atau yang mutlak sudah berubah namanya menjadi apa? Air mustamal. Boleh nggak dipakai buat cebok? Boleh. Boleh nggak dipakai buat menghilangkan najis? Boleh nggak dipakai buat wudu? Boleh nggak dipakai buat mandi hadas? Nggak boleh. Kenapa demikian? Syarat toharoh harus menggunakan air apa? Air suci Yang suci mensucikan. Jelas ngerti ya? Contoh lagi yang kedua. Air yang kita punya 190 liter. Airnya air apa itu? Sedikit. Ulang lagi. Air yang kita punya di ember di bak mandi mencapai 190 liter. Airnya air yang apa itu? Sedikit. Kemudian kita ngebasuh telinga, kita nyapu telinga. Kita menyapu nyapu telinga tohara yang sifatnya apa? Sunnah. Nyapu telinga tohara yang sifatnya sunnah. Pas nyapu telinga tohara yang sifatnya sunnah tadi, nyapu telinga netes dari telinga kita, bukan congek, bukan. Tadi apa? Air dari telinga tadi sapuan air wudhu jatuh di ember yang tadi airnya hanya mencapai 100. Nah, gimana hukum itu air? Gimana hukum itu air? Tetap hukumnya apa? Suci mensucikan atau air apa? Kok tetap? Kenapa demikian? Karena toharohnya sifatnya apa? Itu ya. Jadi dua syarat ini harus ada. Pertama, airnya air yang sedikit, artinya kurang dari 2 kula. Yang kedua apa? Toharahnya sifatnya wajib. Adapun toharah yang sifatnya sunnah. Contoh misalnya kita Jumat, kan sebelum Jumat sunnah buat apa? Mandi sunnah Jumat, kan demikian. Ya, mandi Jumat hukumnya apa? Sunnah tuh. Kita punya bak mandi, ukurannya hanya mencapai 210 liter. Airnya air apa itu? Karena hanya mencapai 210 liter. Nah, kita mandi sunnah Jumat. Pas mandi sunnah Jumat sama mandi kayak biasa, kayak mandi hadas. Pas air sampai di kepala kita, langsung niat di hati kita. Aku niat mandi sunnah Jumat. Sama kayak mandi hadas. Udah niat kelar, ratain. Basuhan air tersebut, air itu semuanya ratain. Airnya dari ujung rambut sampai ujung apa? Ujung kaki, ratain tuh, siramin seluruhnya. Gitu doang udah tuh. Jadi sama seperti apa? Sama seperti mandi hadas. Kemudian pas kita lagi mandi sunnah Jumat, air dari tetesan badan kita jatuh di bak mandi yang tadi ukurannya mencapai berapa tuh? 210 liter. Nah, gimana hukum itu air? Tetap hukumnya apa? Kenapa demikian? Karena mandi Jumat hukumnya adalah toharah yang sifatnya nggak ngerti ya? Mesti dua hal tuh. Yang pertama, airnya air yang sedikit. Yang kedua, toharahnya harus yang apa? Yang wajib. Nggak ngerti ya? Nah, jadi air yang suci mensucikan pertama bukan air apa? Bukan air mustamal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi tawassalna bi Qur'an
الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايته بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فارده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.